பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சனாதன தர்மமே சங்கரர் தரும் நெறி. நாய்க்கு கெட்ட பெயர் சூட்டி தூக்கில் போடு, கிவ் த டாக் அ பேட் நேம் அண்ட் ஹேங் இட் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு வசனம் சொல்வார்கள். நாய் நன்றி அறிதலும் விசுவாசமும் உள்ள பிராணி. அதை தூக்கில் போடுவதை யாரும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதனால் அதற்கு ஒரு கெட்ட பெயரை கொடுத்துவிட்டு எவனோ தூக்கில் போட்டான் போலிருக்கிறது. நவீன நாகரீக சீர்திருத்தக்காரர்கள் நமது தர்மசாஸ்திரங்களின் விஷயத்தில் இதையேதான் செய்கிறார்கள். யுகாந்தரமாக இந்த தேசத்துக்கு பரமக்ஷேமத்தை செய்து வந்த அந்த தர்மங்களால் ஏதேதோ கொடுமைகள் நேர்ந்ததாக சொல்லி கெட்ட பெயரை உண்டாக்கி அவற்றை தூக்கில் போட பார்க்கிறார்கள். நம் சனாதன சாஸ்திரங்கள் வரையறை செய்து தந்த சமூக பாகுபாடு, வர்ண தர்மம் கூடாது என்று சிலருக்கு தோன்றுகிறது. எனவே தர்மசாஸ்திரங்களால் வாஸ்தவத்தில் ஏற்படாத கொடுமைகளை இவர்களாக கற்பித்து சொல்கிறார்கள். நம் தேசத்தில் இன்னின்னார்தான் இன்னின்ன காரியம் செய்யலாம் என்ற அதிகார பேதத்தால் ஜனங்கள் பிரிந்து பிரிந்து போனார்கள். இதனால் இந்து சமூகத்தில் ஒற்றுமை இல்லை. இதனால்தான் நம்மை அந்நிய தேசத்தார் பலமுறை ஜெயிக்க முடிந்தது என்று சொல்கிறார்கள். இது துளி கூட சரியில்லை. பொது எதிரி வந்தபோது நம் தேசத்து ராஜாக்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஜனங்களிடையே பரஸ்பரம் பேதம் இருந்து அவர்கள் எதிரிக்கு உதவி செய்ததாக சொல்வதற்கு கொஞ்சம் கூட சாட்சியம் இல்லை. பேதங்கள் போக வேண்டும் என்று சொல்கிற இப்போதுதான் உண்மையில் பேதமும் துவேஷமும் உக்கிரமமாக இருக்கின்றன. இதற்கு மாறாக சௌஜன்யத்தையே சமீப காலம் வரை கண்கூடாக பார்த்தோம். 2 கிராமங்களுக்கிடையில் ஏதோ ஒரு வயல், வரப்பு, வாய்க்கால் அல்லது கோயில் பற்றி பாத்தியதை சண்டை வந்தால் அந்தந்த கிராமத்திலும் உள்ள அக்ரகார ஜனங்களிலிருந்து சேரி மக்கள் வரையில் எல்லோரும் ஒரு கட்சியாகத்தான் நிற்பார்கள். இந்த கிராமத்தில் உள்ள ஒருவன் தன் ஜாதியைச் சேர்ந்த எதிராளி கிராமத்தானோடு சேரவே மாட்டான். கிராமத்து விஷயமே இப்படி என்றால் தேசத்தின் விஷயத்தில் சொல்லவே வேண்டாம். சின்ன சின்ன சமூகங்கள் தங்களுக்குள் கட்டுப்பட்டு ஒழுங்காக இருக்க முடிந்தது. அவரவருக்கும் தங்கள் சமூகத்தை பற்றி பெருமையே இருந்தது. அவரவரும் தங்கள் விவகாரங்களை கவனித்துக் கொள்ள தனித்தனி நாட்டாண்மை வைத்திருந்தார்கள். ஒருத்தன் தப்புத்தண்டா பண்ணிவிட்டால் நாட்டாண்மைக்காரர்கள் அவனை தங்கள் சமூகத்திலிருந்து பிரஷ்டம் செய்து விடுவார்கள். அவரவருக்கும் தங்கள் சமூகத்தில் கௌரவ புத்தியும் மனமார்ந்த பிடிமானமும் இருந்ததால் பிரஷ்டம் செய்யப்படுவதை பெரிய அவமானமாக எண்ணினார்கள். இதுவே அவர்களை தப்புத்தண்டாவிலிருந்து தடுக்கும் பெரிய சக்தியாக இருந்தது. இப்போது எல்லா சமூகங்களையும் மனமார்ந்த பிடிமானத்தோடு சேர்த்து பிடித்து வைக்க எந்த ஸ்தாபனமும் இல்லை. கட்டுக்கடங்காத ஒரே பெரிய அமைப்பில் இது சாத்தியமும் இல்லை. விளைவு குற்றங்கள் கூச்சமில்லாமல் நடக்கின்றன. போலீசின் வேலை அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது. சாஸ்திரங்களை எதிர்க்கிறவர்கள்
இதையெல்லாம் யோசிக்க வேண்டும். எதற்கும் எதிர்ப்பு இருக்கத்தான் செய்யும், அதுவே நல்லதும் கூட. எதிர்ப்பு இருந்தால்தான் நம் குறை நிறை சரியாக வெளியாகும். நம்மை ரட்சித்துக் கொள்வதில் விழிப்பும் இருக்கும். ஆனால் எதிர்ப்பு என்கிற பெயரில் இல்லாத கெடுதல்களை சொல்லி நல்லதை தூக்கில் போடக்கூடாது. இல்லாததை சொல்வதற்கு இன்னொரு உதாரணம். நெற்றிக்கு இட்டுக் கொள்வது சிலருக்கு நாகரீகமாக இல்லை. நெற்றிக்கு இடுவதை ஜாதி அடையாளம் என்ற கெட்ட பெயர் தந்து தூக்கில் போட பார்க்கிறார்கள். வாஸ்தவத்திலோ விபூதி பூசுகிறவர்களில் பிராமணரில் இருந்து தீண்டாதார் வரை சகல ஜாதியாரும் உள்ளனர். இப்படியே நாமம் போடுபவரிலும் எல்லா ஜாதியாரும் இருக்கிறார்கள். எல்லாம் விஷ்ணு வடிவமான மண்ணில் தோன்றி மண்ணில் முடிவது என்பதற்கு அடையாளமே திருமண். சரீரம் பஸ்மமான பின்னும் சாஸ்வதமாக இருக்கிற சிவமயமான பரமாத்மாவுக்கு அடையாளம் திருநீரு. இப்படிப்பட்ட தத்துவ சின்னங்களை கெட்ட பெயர் சூட்டி தூக்கு போடலாமா? பழைய தர்மங்களை எல்லாம் முறிவுபடாமல் காப்பாற்ற பிரயத்தனப்பட வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் ஆக்ஞையிட்டிருக்கிறார்கள். அவர் பெயரை நான் வைத்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் நீங்கள் இங்கு வருகிறீர்கள். அவருடைய ஆக்ஞையை உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது என் கடமை. ஆக்ஞையை காரியத்தில் நிறைவேற்றுவதும் நிறைவேற்றாததும் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சாஸ்திர வழக்கங்கள், லோகக்ஷேமம், ஆத்மக்ஷேமம் இவற்றை கருதியே இவை வகுக்கப்பட்டவை என்பதையாவது உங்களுக்கு புரிய வைக்க பிரயத்தனப்படுகிறேன், பார்க்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஆனா பேர் அருள் உடையவன். எப்பேற்பட்ட அருள்னா எடுக்க வற்றாத அருளை உடையவன். அவன் அள்ளி அள்ளி குடிச்சுட்டே இருப்பான், இங்க இருந்துட்டே இருக்கும். எவ்வளவுதான் இந்த பூர்ணத்துல இருந்து எடுத்தாலும் இந்த பூர்ணம் அப்படியே மிச்சம் அப்படியே இருக்கும், கொடுத்ததும் பூர்ணமாவே இருக்கும் மாதிரி அவன் அருள் உடையவனா இருக்கான். அவனுடைய ஆற்றல் முடிவில்லாதவன். அவனுடைய சக்தி இருக்கே, அதுக்கு அளவே சொல்ல முடியாத சக்தி. அப்படி அளவில்லாத ஆற்றலை உடையவனாக இருக்கிறான். அவனுடைய ஆனந்த சுரூபம் சொல்லக்கூடிய அந்த இன்பத்துக்கு எல்லையே கிடையாது. அபரிமிதமான இன்பம். அவனுடைய அசீம மகிமான், எல்லை இல்லாத ஒரு மகிமை அவனுடையது. அவனுடைய ஆனந்த சுரூபி. அதுக்குதான் அளவு உண்டா? இவ்வளவு அவனுக்கு அளவே கிடையாது. இப்படி அளவே இல்லாதவனாக இருக்கிறான் அவன். அப்பேற்பட்டவனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா இவர் சொல்ற, அந்த எண்குண பஞ்சரன் இருக்கான 8 விதமான குணங்களை உடைய அந்த பஞ்சரன், அந்த சுப்பிரமணிய சாமி தான் இங்க சொல்றார். அவன் பொரு புங்கவரும் குவியும் பரபுபவன். பொரு புங்கவர் அப்படின்னாக்க, பொருன்னா யுத்தம். அந்த யுத்தத்துல ரொம்ப சிறந்தவரா இப்போ சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாளாம். ஏன்னா அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை தானே. அவ 2 பேரும் தாயாதிகள் எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பா. அவ என்னன்னா சண்டை போடும் பத்திரமா தான் முருகன் நினைப்பான். அவ எப்பெல்லாம் சண்டை போறாளோ அப்பெல்லாம் முருகனை கூப்பிடுவா. முருகனை கூப்பிட்டோன்னு அங்க போயிடுவான். எதுக்கு போவான் அப்படின்னா சண்டை போறதுக்கு அவளுக்கு தலைமை தவிக்கிறதுக்காக போயிடுவான். அவள்லாம் சேனாதிபதியா போயிடுவான். கிருஷ்ணன் கூட சொல்றாரு கீதையில சொல்லும்போது, சேனானி நாம் அகம் ஸ்கந்தஹா. சேனாபதிகள்லாம் நான் முருகனா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்பப்பெல்லாம் சண்டை உடனே அங்க சம்மன் ரெடி வாங்க சண்டை ரெடி உடனே இவர் கிளம்பி போயிடுவாருங்க சண்டை போடுறதுக்கு. அவருக்கு தலைமை தாங்கி சண்டை போடுறதுக்கு அவர் போயிடுவார். ஆனா மனுஷன் அப்படி இல்லையா. அவன் எப்ப பார்த்தாலும் அவன் நினைச்சுட்டே இருப்பான். சதா சர்வ காலமும் இவன் நினைச்சுட்டே இருப்பான். அதனால்தான் பொறு புங்கவரும் புவியும் பரவும். அவளும் இந்த பூலோகத்துல, புவினா பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய லோகா அப்படின்னாக்க உலகம். இந்த லோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் உலக மக்கள் நம்ம சொல்றோம். லோகானா பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவா. பார்த்துட்டே இருக்கிறால்தான் லோகம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு இன்னும் சமஸ்கிருதத்துல கூட நிறையவே சொல்லிட்டு போலாம். அதுல இருக்கிற நம்ம அதுல இருக்கிறவாளையும் மக்களை லுக் லுக் அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தை அந்த லுக். நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தா சம்ஸ்கிருதத்துல இருந்து வந்ததா தான் இருக்கும்.
இன்னும் வேடிக்கா சொல்லுவாங்க, ரைஸ் அப்படின்னு சொல்ல கூட அரிசி அப்படிங்கிறது தான் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பல வார்த்தைகள் அந்த பிராத்தா பிரதர்னு வருது, மாதா மதர்னு வருது, பிதா ஃபாதர்னு வந்து நிறைய வார்த்தைகள்லாம் சொல்லுவாங்க. சம்ஸ்கிருத பரமா இல்லாத வார்த்தைகள் எந்த லாங்குவேஜ்லயும் இருக்க முடியாது. அது இருந்தால் தான் அதுக்கு ஒரு தனி அழகு. அப்படி பூலோகத்தில் இருக்கிறவாளும் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களும் பரவும்னா அவனுக்கு ஆளை பிடிச்சுக்கிறாளாம். பிடிச்சுன்னு நீதான் எனக்கு அருள் பண்ணும், உன்னை விட்டா வேற கதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி சொல்றா? குரு புங்கவ குரு சிரேஷ்டனே, ஆச்சாரிய சிரேஷ்டனே, எண் குண பஞ்சரனே, 8 விதமான நல்ல குணங்களுக்கு உறைவிடமாக இருக்கக்கூடியவனே, நீதான் எனக்கு அருள் அப்படின்னு சொல்றான். அப்பேற்பட்டவனை இவர் என்ன சொல்றார் அருணகிரிநாதர்? முருகன் குமரன் குகன் என்று மொழிந்து உருகும் செயல் தந்து உணர்வு என்று ஒழிவாய் அப்படின்னு. முருகன் அப்படின்னு கூப்பிடலாம், முருகா குமரா குகா இப்படி மொழிந்து இந்த மாதிரி சொல்லணும். மொழிந்து பேசி சதாசர்வகன மனசு நினைச்சிருந்தா கூட போறாது, மனசு நினைக்கிறதோடு இல்லாத வாயு சொல்லணும். திருக்கரணத்தாலையும் மனசு வாக்கு காயம் மூணும். மனசால் நினைக்கணும், வாயினால ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், கரணங்களால அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து பகவானுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி ஆகணும். நடந்து கோயிலுக்கு போகலாம், கையால மாலை கட்டி கொடுக்கலாம், வாயால பாட்டு பாடலாம், காதால பஜனையை கேட்கலாம், இப்படி எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா? இப்படி நிச்சயமா பண்ணலாம் அப்படின்னார். இப்படி மொழிந்து உருகும் செயல், அது வெறுமை சொன்னா அப்புறம் வாய் மாத்திரம் சொல்லிட்டு மனசு எங்கேயோ இருக்கக்கூடாது. மனசு வந்து டூர் போயிடும் சில சமயத்துல. நான் பாட்டு மேல தீபாரதனை ஆகிட்டே இருக்கும், கண்ணை மூடிக்கணும்னு கண்ணை முடிப்போம், அதுக்குள்ள நினைவெல்லாம் வேற எங்கேயோ போயிடும். அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க தொட்டு என்ன தீபாவளினா ஆயிடுச்சு வாங்க போல, அடுத்த சன்னதிக்கு போலாங்க போல நம்ம மொழி போறோம். பஜனைன்னு உட்காந்துருப்போம், ஒரு நாமாவளி கேட்டுட்டே இருப்போம், அந்த நாமாவளி சொன்னா கண்ணை மூடிப்போம், அந்த நாமம் போயிடும். சில சமயம் வாய் மாத்திரம் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும். ஜபம் பண்ணும்போது கூட நீங்க பார்க்கலாம், நம்ம சாதாரண எண்ணாத ஜபம் பண்றது விசேஷமா எனக்கு சில சமயம் தோணும். அது எண்ணின்று ஜபம் பண்றதை விட எண்ணாத பண்றது விசேஷமா எனக்கு தெரியல, அதான் பெரியவாள் தான் கேட்கணும். ஏன்னா கை விரல் வச்சுன்னு எண்ணினாலும் ஒரு சமயத்துல எண்ணிக்கை மட்டும் இருக்கு, ஜபம் விட்டு போயிடுது. மாலையை வச்சுன்னு பண்ணானா திடீர்னு தோணும், நம்ம என்ன ஒரு 50 தடவை கூட சொல்லிக்க மாட்டோம், மாலை 108 வந்து கொடுத்தே அப்படின்னு தோணும். அது கிடுக்கிட்டு ரொம்ப வேகமா கை உருட்டும். ஆனா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஜபத்தை சொல்லிருப்போமான்னு தெரியல. இப்ப மனமும் வாயும் மனமும் கையும் லயிக்கணும், ரெண்டு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி ஒன்னா செஞ்சாதான். அதாவது இது ஒண்ணு அது ஒண்ணு பண்ணிருந்தா இந்த பிரயோஜனமே கிடைக்கிறது இல்ல. அதுக்காக உருகும் செய்யலாம், மனசு அப்படியே உருகணுமா. அந்த உருகும் செயல் தந்து உணர்வு என்று அருள்வாய். அப்படி உருகி மனசு வந்து அப்படியே உன்னையே நினைச்சு உருகிற மாதிரி ஒரு நிலை, உன்னை தவிர ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு அந்தந்த இந்த போகாத. எப்பவுமே ஜட பொருளாகவே எங்க வேணா எடுத்து தூக்கி வச்சுடலாம். ஒரு சரம் அச்சரம் அங்கங்க போகக்கூடிய தானா போயிடும், போகாத எடுத்து கொண்டு வச்சிடும். அந்த உருகிடுத்துன்னு வச்சுங்க, உருகிடுத்துன்னு அங்கேயே தான் இருக்கும், சுத்தி பறவை நின்று இருக்கும், அவனை சுத்தி வந்துடும். இது மாதிரி நிறைய எனக்கு எப்ப கொடுப்பே அப்படின்னு கேட்கிறாரு வேற. ஆனா ஒண்ணு பாருங்க, இவருக்கு தான் எல்லாமே கொடுத்தாச்சே. ஐவாய் வழி செல்லும் அவாயெல்லாம் ஒழிச்சாச்சே, எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு பெரிய நிலைக்கு வந்துட்டார். இருந்தாலும் என்ன தோணித்தான் அவருக்கு, முதல் பாட்டுல எனக்கு வந்து ஒரு இதெல்லாம் வேணுமேனு கேட்டா இல்லையோ, எனக்கு ஆசை இல்லாத போகணும் ஒன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் சொன்னார் இல்லையோ. இதுக்காக தான் வந்து மனசுல தோணித்தான். என்ன தோணித்துன்னா, இது அடுத்த இதுல சொல்ல போறார், பேராசைன்னு வரும்போது சொல்ல போறார். என்ன சொல்ல போறேன்னா, எனக்கு பேராசை வந்து கொடுத்தேன், எனக்கு கூட ஒரு ஆசை வந்து கொடுத்தேன், ஆசை வரக்கூடாது அப்படின்ல இதுக்கு ஒரு ரைடர் மாதிரி அடுத்த பாட்டை சொல்ல போறார். அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி சில நாமங்களுக்கு என்ன விசேஷமா கொடுத்துக்காரு பாருங்க. முருகன் அப்படின்னா அழகன் அர்த்தம், குமரன் இளமையானவன் அர்த்தம். இது இன்னொருத்த கூட சொல்றா, குமரன் அப்படின்னு சொன்னா குச்சிதான் மாரையத்தி, அதாவது குண தோஷங்கள் இல்லையா, குணதோஷங்கள் காம மோக ரோகாதி தோஷங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒழிச்சு வரானோ, அதனால அவனுக்கு குமரன் அப்படின்ற பேருன்னு சொல்றா. குகன் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த மனசு இருக்கு பார்த்தா, அந்த மனம்ங்கிற குகைக்குள்ள அவன் என்னன்னைக்கு இருக்கானோ அதனால கூட குகன் அவனுக்கு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்றா. இது வந்து ஸ்கந்த புராணத்திலேயே வருது அப்படின்னு சொல்றா. பரமேஸ்வரன் இடத்துல சொல்றார், குஹேதி தகர ஆகாசோ வேதாந்தேஷு ஹி பட்யத்தே. அப்படி குகன் வந்து தகராகாசம், மனத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆகாசம் படி சொல்லி வேதாந்தத்துல தான் படிச்சிருக்கா. அப்படின்னா தன் நிஷ்டோ அயம் குஹா புரோக்து சர்வகு கமலாசனா. எல்லாருடைய மனசுலயும் அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன கமலத்துக்குள்ள, ஹிருதய கமலத்துக்குள்ள இவன் இந்த குகைக்குள்ள அந்தர்யாமியாக எல்லாருக்கும் இருந்துட்டு இருக்கான், அந்த முருகன் இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். இன்னொரு ஒரு விசேஷம் சொல்லும் போது, அருணகிரிநாதத்தெல்லாம் சொல்றாரு தவிர தனக்கு இல்லை அதெல்லாம், எனக்கு இதெல்லாம் குடுன்னு கேட்கிறப்ப அபிராமிதாரிலையும் சொன்னார். ஆனா இங்க அப்படி இல்லையா, தன்னை ஒரு வியாஜமா வச்சுண்டு மற்றவாளுக்கு சொல்றார். ஏன்னா மற்றவாளை பார்த்து சொல்ல முடியுமா, தன்னை பார்த்து என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம், தன்னை பார்த்து எது சொன்னா அதுக்கு வந்து அபச்சாரமே கிடையாது. ஆனா மற்றவாளுக்கு சொல்லும் போது ஜாக்கிரதையா சொல்லணும். தன்னை ஒரு மாதிரி குறைச்சுன்னு சொன்னா பாட்டு சொல்லிக்கிறார் போடுங்க அப்படின்னு நினைச்சிருவா. எப்போ இன்னொருத்தர பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்றான்.
இது எப்படி உருகணும்னா அதுக்கு ஒரு உபமானம் சொல்றார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1978 வருஷம் தீபாவளியும் போது பெரியவா கர்நாடகாவில் ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிற இடம் அங்கே இருந்தா. அந்த ஆனைகுந்தியில் அன்னபூர்ணி சந்நிதி இருக்குது. சிந்தாமணி மட்டம்னு இந்த சிந்தாமணி மட்டத்தில் இந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதிக்கு காசியில் பண்ணுறாப்புலேயே அன்னத்தினால எல்லாம் பண்ணி பெரியவா அதெல்லாம் முடிச்சுண்டு மறுநாளைக்கு அமாவாசை தீபாவளி அமாவாசையும் முடிச்சுண்டு அங்கேருந்து கிளம்பி கங்காவதிங்கிற இடத்துக்கு 1978 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி வந்தா. ஆனைகுந்தியிலேருந்து கிளம்பி வரா பெரியவா. பெரியவா கிளம்பிட்டா கூட கைங்கரம் என்ற பாலு ஏகாம்பரம் இது மாதிரி 2 பேர் கூட வரா. போகிற வழியில் ரோட்டில் பார்த்தா அந்த மெயின் ரோடுக்கு வந்து ஒரே நாயெல்லாம் சுழ்ந்துன்னு கொலைக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. உடனே இந்த ஏகாம்பரம்னு கைங்கரம் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக பெரியவாளோட அந்த ரிக்ஷா அதை எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு அவள் இருந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு அங்கே போகலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, பெரியவாளே உத்தரவு பண்ணா, நீ போய் டார்ச் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த சாமான் வண்டி எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு. இவர் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே அதுக்குள்ள அந்த கேம்பில் இருந்த இன்னொரு கைங்கரியம் இந்துவாசன் அவர் பெரியவாளோட ரிக்ஷா எடுத்துன்னு வந்துட்டார். பாதி தூரத்துலேயே 2 பேரும் மீட் பண்ணிட்டா. உடனே 2 பேரும் சேர்ந்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், இப்போதான் அனுப்பிச்சோம் அங்கே போய் ரிக்ஷா எடுத்துன்னு வச்சுல அதுக்குள்ளே வந்துட்டாளே அப்படின்னு. இன்னொரு சந்தேகம் ஒன்றும் தோணித்திருக்கு, ஒன்றும் வெளியில் காமிச்சிக்கல பேசாத இருந்தா. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் இந்த ரிக்ஷாவில் போயிட்டு இருக்கா. அந்த ரிக்ஷாவில் வெறும் பெரியவாளோட சாமான் மட்டும்தான் எடுத்து வச்சிருக்கு. அவசரத்தில் கிளம்புறதுனால மீதி மற்றவா சாமான்லாம் இருக்குது, கைங்கரியம் பண்ணுறவாளோட சாமான்கள்லாம் இருக்குது, தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் இருப்பா. இப்படி எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு கிளம்பணும். வேடிக்கையாக இருக்கும். பெரியவா யாத்திரையில், அதுவும் இந்த 78லேருந்து பண்ணின யாத்திரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்கே தங்க போகிறா எங்கே இருக்க போகிறா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் ஜனங்களும் கூட்டம் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். வரவாள்லாம் போய் அங்கே இருக்கிறது அவளோட சாமான் இவாளோட சாமான் எல்லாம் ஒரே மக்களமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இந்த சிந்தாமணி மடம் சுவாமிகள் அவரும் கூட வந்துட்டு இருக்கார். கொஞ்சம் தூரம் போகிறதே ஒரு மெயின் ரோடில் லாரி வந்தது. இந்த லாரி வந்தோடனே இந்த சுவாமிகள் சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள் கையை காமிச்சு லாரியை நிறுத்தினர். லாரியை நிறுத்தி அவர் உடனே கன்னடத்துலேயே இந்த லாரிக்கார்ட்ட சொல்லி, பக்கத்தில் அந்த ஆனகுந்தியில் சிந்தாமணி மடம் இருக்குது, அங்கே பெரியவா இருந்த இடம் இருக்குது, அங்கே சாமான்லாம் இருக்குது நிறையா, அதெல்லாம் ஏற்றின்னு வந்து அங்கே இருக்கிற மீதி ஜனங்கள்லாம் இருப்பா அவளையும் ஏற்றின்னு வந்துடும் அப்படின்னு. பெரியவா கங்காவதி போகிறா அப்படிங்கிறது தெரியும், அங்கே கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு. சரி, அந்த ஆள்லாம் பண்ண வெடிக்க எல்லாருமே இப்படி ரோட்டில் போகிறவா லாரியாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அந்த பெரியவா யாத்திரையில் கையை காமிச்சாக்க நிறுத்திடுவா, சாமானை தூக்கி ஹெல்ப் பண்ணுவா. இப்படி பல விதத்துலேயும் பல பேர் ஒத்தாசை பண்ணியிருக்கா. ஆச்சரியமாக இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு இடத்துல இது மாதிரிலாம் நடக்குமா அப்படின்னா அது ரொம்ப சர்வசகஜமாக நடக்கும் பெரியவாளோட அந்த யாத்திரையில். அப்படிதான் அந்த லாரியில் அந்த ஆள்லாம் ஏற்றுன்னு வந்தான். பெரியவா கங்காவதிக்கு போயாச்சு. அங்கே மனோகர் செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் ஒரு கல்யாண மண்டபம் ராமர் கோவில் கட்டியிருக்கார். அங்கே போனால் பெரியவா அங்கே போய் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டா. வெளியில் அந்த ஹால் அதில் வந்து உட்காந்துட்டா. உட்காண்டோன்னே என்ன பண்ணா, இந்த ஏகாம்பரம் இந்துவாசனம் எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த ரிக்ஷாவில் இருக்கிற சாமான்லாம் கொண்டு இங்கே வெயின்னா. அந்த ரிக்ஷாவில் பெரியவா தள்ளிட்டு வந்த ரிக்ஷாவில் சாமான்லாம் இருக்க எல்லாம் கொண்டு வச்சா அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணினா ஒரு ஆசனம் இதை எடுத்து வச்சுட்டா. மீதி அதில் இருந்த தர்பாசனம், இன்னும் குடம், பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு இருந்து குடம் வந்துருக்குமே, குடம், ஆசனம், மரத்தட்டு, கடம், இன்னும் மடுசஞ்சி, பெரியவாளுக்கு படுத்துக்கிற அந்த பாய் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணா, எல்லாத்தையும் இங்கேயே தூக்கி போடும் அப்படின்னா. எல்லாத்தையும் இங்கே போடும், ஒன்றுத்தையும் வண்டியில் ஏற்றப்படாது அப்படின்னு. ஏன் இப்படி சொல்கிறா புரியல. ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு சாமானை ஏற்றிகிட்டே போகிறோம். அது முன்னால் இந்த ரிக்ஷா பிடிச்சின்னு தள்ளிட்டு வரவாளுக்குன்னா அந்த சிரமம் தெரியும். அதை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக போல இருக்குது. எல்லாத்தையும் மூட்டையை குறை அப்படின்னா எல்லாம் குறைச்சாச்சு. அங்கேயே தூக்கி போடுன்னா போட்டாச்சு. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம், இந்த கங்காவதியில் இருந்த மனோகர செட்டியாருக்கு பெரிய பாக்கியம்.
பெரியவா உபயோகப்படுத்தின அத்தனை சாமானியம் அங்க அவருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சா போல இருக்கு. அதுக்கு ஏதோ இப்படி ஒரு நாடகம் மாதிரி பண்ணி இதை தூக்கி அவளுக்கு அங்கேயே போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதை போட்டாச்சு. இந்த சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள் சொல்லி லாரியில மற்றவாளோட சாமான் எல்லாரும் வந்திருக்கா இல்லையா, அவளமும் வந்தாச்சு. வந்து அந்த லாரியில என்னென்ன சாமான்லாம் வந்து அதெல்லாம் கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சா என்னமோ பெருசா புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, என்னெல்லாமோ வந்தவா சாமான் எல்லாத்து. பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துருத்து. என்ன இவ்வளவு ஒரு சாமான மூட்டை கட்டிண்டு ஒரு பெரிய ஊரை தூக்கிட்டு போறாப்புல, அவளும் என்னெல்லாமோ அவவா இஷ்டத்துக்கு ஏதோ 2 பை 4 பை இல்லை என்னெல்லாமோ சாமான் எல்லாத்தையும் போடணும் அப்படின்னா. அதுல என்ன பண்ணா பெரியவாளோட காஷாய வஸ்திரம்லாம் இருந்தது நிறையா. இந்த காஷாய வஸ்திரம் தீபாவளி முன்னாலதான் நடந்திருக்கு. தீபாவளிக்குன்னா அவவா வஸ்திரம் கொண்டு கொடுப்பா. என்ன பண்ணினா இந்த வஸ்திரத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடம், அங்க இருக்கிற மடம், இங்க இருக்கிற மடம், சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துரும் அப்படின்னா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, பெரியவாளுக்காக பெரியவா கதர் தான் கட்டிப்பா. அந்த கதர்ல காஷாயம் தோச்சு தான் கட்டிக்கணும். அதனால ஒயிட் வெள்ளை துணியா வாங்கிட்டு வந்துருவா. 9 கஜத்துல துணியா வாங்கிட்டு வந்துருவா, வெள்ளை துணி. அதுக்கப்புறம் அது மடத்துல இருக்கவாளே காஷாயம் தோச்சு பெரியவாளுக்கு கொடுக்கறக்கா. அது மாதிரி சில பேர் வெள்ளை வஸ்திரமா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருப்பா, சில பேர் காஷாயம் தோச்சும் கொண்டு கொடுத்துருப்பா. இந்த காஷாயம் தோச்சதெல்லாம் இருக்கிற சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாம் கொடுன்னா. இந்த வெள்ளை வஸ்திரத்தெல்லாம் மடத்துல இருக்கிற பாட்டிமாக்கெல்லாம் கொடுன்னா. யாரை பார்க்குறோம் இந்த பாட்டிமாக்கெல்லாம் இதை கொடு. இந்த வஸ்திரத்தெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணு. இந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் தேனம்பாக்கத்தில் கொண்டு போடும் அப்படின்னு ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா. ஏகாம்பரம் பார்த்தர் தம்பளை தூக்கின்னு போய் எல்லாம் கொண்டு போய் காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் கொடுங்கிறா. முதல்ல இத்தனை மூட்டையும் லாரியில தூக்கின்னு வந்து நம்ம இனிமேல் எப்படி தூக்கின்னு போறது. அதோட இல்லை, ஏகாம்பரம் இப்பதான் வந்திருக்கார். அவெல்லாம் கைங்கிரம் பண்ணவெல்லாம் அப்பப்போ வீட்டில் போய் தானே காரியம் இருந்துன்னா போயிட்டு வர வழக்கம். அவர் ஊருக்கு போயிட்டு இப்பதான் திரும்பி வந்திருக்கார். வந்தோடனே பெரியவா திருப்பி விரட்டுறா, போன்னு சொல்றா. இவர் உடனே சொன்னார், இல்லை இல்லை நான் இப்பதான் வந்திருக்கேன், அதனால ஒரு 10 நாளான்னு இருந்துட்டு போறேன், பெரியவா என்ன போன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா. உடனே பெரியவா பக்கத்துல கைங்கிரம் ஸ்ரீகண்டம் பாலு அவள்கிட்டலாம் கேட்டா. இவன் இங்க இருக்கேங்கிறான், இவன் இருக்கட்டுமா வேண்டாமா அப்படியும். என்னமோ அவாசுரத்தை தான் கேட்டுன்னு நடக்க போறாப்புல. ஸ்ரீகண்டன் சொன்னார், அவன் பாவம் இப்பதான் வந்திருக்கான், இருந்துட்டு 10 நாள் இருந்துட்டு போட்டோம், இப்போ உடனே விரட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு. சரி, இந்த சாமான்லாம் உடனே அடுத்த வாழ்கிட்ட சொல்லி இங்கே கொண்டு போ அங்கே கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் எல்லா சாமான் டிஸ்போஸ் பண்ணுறார். இந்த புஸ்தகத்தில் முக்கியமான சில புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு இது இல்லாமல் கொண்டு தேனம்பாக்கத்தில் போடும் அப்படின்னு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எல்லாரும் சாமானையும் இங்கே பண்ணு இத்த பண்ணு இத்த பண்ணு இத்த பண்ணு எல்லாத்தையும் சாமான்லாம் குறைக்கிறா. குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணியாச்சு, இப்போ சாமானமெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. வந்திருக்காளே இந்த கைங்கரியம் பண்ண வந்தவாளே கணக்கு பார்த்துட்டு இவன் வேண்டாம் அவன் வேண்டாம் இவன் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்ல பெரியவா. தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்ல சில பேர்லாம் இருந்தா. ஒரு பத்மானு, ஒரு அம்மா, நெய்வேலி பாலம்னு, சகுந்தலா பாட்டி, இப்படி எல்லாம் சில பக்தாள்லாம் எப்பொழுதும் ரெகுலரா போய் தரிசனம் பண்ணுவா. இந்த பத்மா, சகுந்தலா பாட்டி, பாலா அவள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. இப்பதான் கங்காவதியில வந்து தரிசனத்துக்கு பார்த்துட்டு இருக்கா. உடனே பெரியவா என்னம்னா, நீங்களாம் பார்த்தா சொல்லியோ எல்லாரும் கிளம்பி ஊருக்கு போங்க. அடுத்து மனுஷாலாம் டிஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. நீங்களாம் வந்தாச்சு ஊருக்கு போங்க, பார்த்தாச்சு போங்க. இதுல இந்த நெய்வேலி பாலம் பத்மா எல்லாம் அழுதா. நாங்க இப்பதான் வந்திருக்கோம், கார்த்தால தான், இன்னும் 2 நாள் இருந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கோம், அதனால எங்களை போகணும், பெரியவா விரட்டக்கூடாது, நாங்க இருந்துட்டு போறோம் அப்படின்னா. பெரியவா நிர்தாட்சியமா என்ன பண்ணிட்டா, அதெல்லாம் இங்க பிசினஸே கிடையாது, வந்தேள் பார்த்தாச்சு போயிட்டு வாங்கும் அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இப்படி எல்லாரையும் அந்த அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணினா பெரியவா அன்னைக்கு அங்க உட்காந்து அந்த கோவிலே தான், அங்க ராமர் கோவில், அதுல உட்காந்து இருக்கா. அப்படி உட்காந்து தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ ராத்திரி அங்கே 2-3 நாள் இருந்தா. சுவாமிகள் வந்திருக்காரு, சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள். அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு அப்போ பேசிட்டு கிட்டே சொல்றா, 150 ரூபா 200 ரூபா செலவழிச்சுட்டு மெட்ராஸ்லேருந்தெல்லாம் இந்த ஜனங்கள்லாம் வந்திருக்கேன் என்ன பார்க்கணும்னு. அந்த பொம்மநாட்டிகள்லாம் பாவம் செலவழிச்சுன்னு சிரமப்பட்டுன்னு வந்திருக்கா. அத்தனை பேரையும் விரட்டி விட்டேன், அழ திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டேன். இதோ இவன் இருக்கானே அப்படின்னு இந்த ஏகாம்பரத்தை காமிச்சு, இவன் மெட்ராஸ்ல சிம்சன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அதுல பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கான். இவனோட எஜமானர் என்ன பண்ணி இருக்கார், எங்கிட்ட உள்ள பக்தியினால எனக்கு இவ கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக, ஏன்னா இவ அப்பா எல்லாருமே இந்த மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, மடத்து வாத்தியார், அவரோட புள்ள இவன் எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவ எஜமானன் இங்கேயே என்ன அனுப்பிச்சிருக்கார், இவரை அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கார் என் கூடவே இருக்க சொல்லி. இவனையும் வேண்டான்னு சொல்றேன் அனுப்புறேன். இந்த ஸ்திரீகள்லாம் வந்தா அவள்லாம் தரிசனம் பண்ணணும்னு, அவள் எல்லாமே செலவழிச்சிருந்தாலும் திருப்பி போடுங்கன்னு அனுப்பிச்சுட்டேன் எல்லாரையும். அவள் அழ போறா. எல்லாரும் மெனக்கிட்டு 2 நாள் 4 நாள் இருந்து தரிசனம் பண்ணலான்னு நினைச்சுன்னு வந்தவா, செலவழிச்சுன்னு வந்தவாளை நான் விரட்டி அடிச்சுட்டேன். எனக்கு துளி கூட நெஞ்சில ஈவிரக்கம் கிடையாது.
அப்படின்னு இந்த சுவாமிகள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த சுவாமிகள் கேட்டு அவர் பாவம் உருகின்னு இன்னும் பெரியவா போய் தன்னை ஈவரக்கம் இல்லைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு. இதை கேட்டு இந்த ஏகாம்பரத்துக்கு அழுக வந்துருத்தோம். எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தியை அபார கருணா சிந்தும் அப்படின்னு நாம ஸ்தோத்திரம் பண்றோம். கருணையோட கடல் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கருணை கடலான அன்பே சிவம் அப்படிங்கிற மூர்த்தி சொல்றது தனக்கு துளிக்கூட ஈவரக்கம் இல்லையா, எல்லாரையும் வந்தவாள்லாம் அழ அழ அடிச்சு விரட்டிட்டாளாம், இங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு. இதை சொல்றத கேட்டோன்னு ஏகாம்பரத்துக்கு மட்டுமா அழுக வரும்? யாரா இருந்தாலும் கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் அழுகத்தான் வரும். இது அழுக வரத்தோட இல்லை, இல்ல இன்னொரு பாவமும் எனக்கு தோன்றது என்னன்னா, இதை விட பெரிய பொய் கிடையாதுன்னு தோன்றது. ஏன்னா பெரியவா போய் தன்னை ஈவரக்கன் இல்லாத ஒரு ஜென்மா, அன்பு இல்லாத ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னா யாராலையானு நம்ப முடியுமா? அவ எப்படி அன்பே ஸ்வரூபமா இருந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் முன்னாலாம் பார்த்திருக்கோம். எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் எப்படி அன்பா இருந்தாங்கிறதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கத்தான் போறோம். அப்படி இருந்தா கூட பெரியவா ஏன் இங்க கங்காவதியில் இப்படி சொல்றா அப்படின்னா, இது அவ அன்பு இல்லைங்கிறதுனால சொல்லல. இப்படி சொல்றதும் இங்க இருக்க வேண்டான்னு விரட்டி அடிக்கிறது கூட அன்புனாலதான். இந்த அன்புனா எப்பேற்பட்ட அன்புன்னு, ரொம்ப அபாரமான அன்பு. நம்ம மேல உள்ள கருணையினால அவ அப்படி நம்மள இங்க இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. பெரியவாளுக்கு தெரியாதா இவ்வளவு சிரமப்பட்டு எல்லாரும் காசு பணத்தையும் செலவழிச்சுன்னு தன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்திருக்கா. இருந்தாலும் ஏன் விரட்டுறா அப்படின்னா ஏதோ காரணம் இருக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டிய நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த சொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த சொல்லோன், உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான், கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன், விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன், பூவில் நாட்டம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழிய செய்த உன்பொருள் இன்றனக்கு
எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி அளிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கௌவி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தலையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமின் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன் தானேயான தன்மை என்னேர் அணையோர் கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு
அலைகடல் தீரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுததாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்தாங்கெனக்கு உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆம்க
தனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர்களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாலறியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலறியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை
முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.